या अली मौला, या अली या अली या अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, मौला मौला। गदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है, गदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है, गदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है। मुनाफिकों को जलाना बहुत जरूरी है, मुनाफिकों को जलाना बहुत जरूरी है। गदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है, गदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है। सभी है काम जरूरी रसूल के, लेकिन सभी है काम जरूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। આજની તારીખ છે શનિવાર 22 જૂન 2024। આપણને અંકુરમ ધાનુની મસ્જિદની અહીંયા વિઝિટ કરવું આપણને તૌફીક મળી છે। ચલો આપણે મદરસાની પણ વિઝિટ કરીએ। અહીંયા છે ન્યાઝનું ખંડ, ઇમામ બારગાહ, અંકુરમ ધાનુ। અહીંયા છે આપણે હુસેની મદરસા de Tananarive, અહીંયા અંકુરમ ધાનુ ખાતે હુસેની મદરસા de Tananarive। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। આજની તારીખ છે શનિવાર 22 જૂન 2024। ખુદાના ફઝલ કરમથી આપણે અહીંયા હુસેની મદરસામાં છે, અહીંયા તાનાનરીવ ખોજા જમાત। મારા સામને જે ફિદેલ છે, ફિદેલમાંથી ફિદેલ ભાઈ બશીર કે જે ધોરીજન મોરુંદ આવવાના છે તે અહીંયા હાજર છે અને તેઓની સેવા દઈ રહ્યા છે। અને બસ હવે દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ ત્યાં સર્વે તે પોતે ખિદમતો કરે છે ને અલ્લાહ કબૂલ કરે અને હર તેમની ઉમેદોને અલ્લાહ કબૂલ કરે। તો આપણે આપણા બશીરભાઈને મિક્રો આપ્યા છે। સલામુન અલૈકુમ। વાલેકુમ સલામ। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, સારું, તમારી દુઆથી વાંધો નથી। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહ પાકના ફજલો કરમથી લગભગ 40 વર્ષ થયા હુસેની મદરસામાં મને સેવા કરવાનો મોકો નસીબ થયો છે। અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બે છે, બધા bien ઓલું છે, છોકરા છોકરી બધા આમ bien ઓલું ક્લાસ 2 સુધી એ લોકોની સ્કૂલ હોય છે અને મદરસો હોય છે અને પછી લોકોમાં ક્લાસ 2 થી પછી લોકોને આંટી થવું હોય, કોઈને શેખ માસ્ટર થવું હોય તો એ લોકોને આપણે ઓલું જે છે અને જેને નીકળી હાઈલું જવું હોય તો પછી જઈ શકીએ છીએ। અને બીજું કે બસ તમારી બધાની દુઆ છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ બસ અમને કામયાબી દે, હજી અમને और हमने दरगस दिए। हमारा तरफ तो कुरास है जी कि मैं हुसैन की मदरसा ने हमें कायम ज राखी जी અને કાયમ છે અને ઓર અમે એને તરક્કીમાં આગળ વધારે ઇન્શાઅલ્લાહ।
બીજું કે બસ હા મારી દુઆ છે કે બધીને અલ્લાહ પાક સાદો આબાદ રાખીએ અને તમને બધાને આપણે બધાને ભાઈચારો એકતા ફ્રાટર્નિટી એકબીજા હોબતથી રહીએ એવી દુઆ છે મારી. ખુદા હાફિઝ. બસ મારો એ જ સવાલ કે આજનો દિવસ શું છે સ્પેશિયલ બધે દેખાઈ રહ્યા છે અહીંયા અમુક કંઈ લેબ છે બધે વિદ્યાર્થી છે અમુક પ્રોફેસરો છે સામે તો આજનો દિવસ સ્પેશિયલ શું છે અને વકાંશ ક્યારે મળશે? આજનો દિવસ ખાસ દર વર્ષે આપણે છે ને ત્રિમેસ્ત્ર પસાર કરીએ છીએ અહીંયા સવારના ભાગે હોય અને ક્લાસીસ ગાર્સોનથી લઈ ને 12 ગાર્સોન ફી લોકોની આજે ઇમ્તિહાન હોય છે લોકોનું અને પછી 29 તારીખના ઇન્શાલ્લાહ એ લોકોને રેમિઝ દે પ્રી એટલે રેમિઝ દે કૂપ મળશે બિલ્ટન મળશે એ લોકોને અને પછી આપણે એક નવો વર્ષ પછી આપણે ઇન્શાલ્લાહ હવે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ઇન્શાલ્લાહ પાછા મળશું ઇન્શાલ્લાહ. મેર્સી તમારી. ના કાંઈ નહીં ઇન્શાલ્લાહ અમને વિઝિટ કીધે કરશો? જરૂર ના જરૂર કેમ ના કરું જરૂર કરીશ ઇન્શાલ્લાહ. ના કરું મેર્સી ખુદા. તો અહીંયા મને દેખાઈ રહ્યું છે ક્લાસ 12F એટલે ક્લાસ 12 ફી લેબોરેટરી des langues અને સામે એમ્ફીથિયેટર છે ક્લાસ 12 garçons. આપણે જરાક એમ્ફીથિયેટરમાં જોઈ શું છે અને એવું લાગે છે કે ના અહીંયા યુનિવર્સિટી હોય સાલ યુનિવર્સિટી એવો અહીંયા દેખાવ રહે છે. તો જ્યાં સૌથી મોટી ક્લાસ 12 એમ ને મોટી ક્લાસ 12નું અહીંયા છે માશાલ્લાહ બદ સગવડ કરવામાં આવેલી છે અને અત્યારે બધે વિદ્યાર્થીઓ રેક્રિએશનમાં છે અને તેઓ ફાંચીઓ લઈ રહ્યા છે. બધા અહીંયા દેખાય છે ક્લાસ મટર્નલ ગાર્સોન તેઓનું સાલ છે અહીંયા માશાલ્લાહ બદ ડેકોરે છે. અત્યારે પારants સાથે બધાનું રોન્ડેવુ છે અને બધે બિલ્ટન લેવા આવ્યા છે બધે. સામે તમે જો છો લખેલું છે louange à Allah Seigneur de l'univers. ખરેખર અલ્લાહ જો ના હોત તો આ બધું આપણે જે લાભ લઈ રહ્યા છે દુનિયામાં તે આપણને કાંઈ પણ ના મળે તો આપણે કાંઈ ના હોત જો અલ્લાહની વજૂદગી ના હોત. ખરેખર અલ્લાહ વહદહુ શરીક છે. અટાણે હવે ઇન્શાલ્લાહ ઘડિયાળમાં 10 થશે સવારના 10. ત્યાં છે એક નાની ક્લાસ છે અને માશાલ્લાહ અહીંયા તાબલોમાં ગુજરાતીમાં લખેલું કંઈ દેખાઈ રહ્યું છે બધું તો આપણે જે આંટીઓ છે ને પૂછે અને પારંદ લેવ પણ છે સાથે તો આપણે ઓલું છે કે જે આ લોકોનું ડિસ્કશન છે એનું આપણે કંઈ અમુક આર્શિવ લઈ લઈએ કે જેથી કરીને આ બધી યાદગીરી રહી જશે. હુસેની મદરેસા આજની તારીખ છે 22 જૂન 2024 અને અહીંયા પારંદ એલેફ છે અહીંયા વિદ્યાર્થી છે જે એલેફ છે ભણવા આવે છે અને સામે બધી આજે ભોગ દઈ રહ્યા છે માશાલ્લાહ કે જે વખાણને પાત્ર છે તો આપણે પ્રોફિટ મારે છે તેઓને પૂછવાનું. સલામ અલૈકુમ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. મારું નામ Kizra Aziz છે. Je suis en de la maternelle. Nous sommes là pour remettre les bulletins aux parents. To le commandant arriva, les bulletins les va matcher. On est là pour expliquer l'année, comment l'enfant était passé avec nous. To parento samet on leur explique que à quel moment comme nous chokra nous varas passatia to voilà તો એમ કહેવાય કે આપણે જોઈ કે ફેં આવી ગયો અંત આવી ગયો આ વર્ષનો તો આપણે એમ કહીએ કે c'est une fierté que ce soit au niveau professeur au niveau élève માવતરે શાયદ ખુશખુશાલ હશે કે કંઈ આ વર્ષે અહીંયા એ લોકો લાભ લીધા મદરેસાનો અને કંઈ હાસિલ કર્યા કે જે ઇલ્મ છે કે જે આપણે ઇમામ અલી તરફથી આવે છે ત્યાર પછી ઇમામ આપણે જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ કે જે યુનિવર્સિટી કાયમ કરેલા હતા
તો અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે કે ના ઓલો સાલ યુનિવર્સિટર હોય બધે ટેકટિકાને બધે ઓલા હોય છે. અહીંયા સામે હું પણ ઓલું જોયું ક્લાસ 12નો. તો આપણે આ બધું જે અલુલબેટ તરફથી આપણને જે આ ઇલમ તૈયાર કરવામાં આવેલું હતું તે આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરી રહ્યા છે ને લાભ લઈ રહ્યા છે. તો આપણે ખરેખર આપણે ખુદાનો શુકર કરીએ અને આપણે અલુલબેટ લોકોને કે જેઓ આપણને આ બધું ટ્રાન્સમિટર કર્યા એને પણ આપણે શુકર કરીએ છીએ. અને તમને અત્યારે ઇમ્પ્રેશન શું થઈ છે છેલ્લો? L'impression c'est que ça s'est bien passé en tout cas et on est ravis que les élèves ont pu apprendre quelque chose de madrasa et on a pu passer le message aux parents et aux élèves aussi. Donc ça a été vraiment un super moment qu'on a passé avec les enfants et ça nous a fait du bien de partager nos connaissances aux parents et aux élèves. Donc, je dirais que ça s'est passé une bonne année pour nous. Alhamdulillah, merci, on remercie Allah. Et on profite aussi que les parents soient là. Et puis c'est vraiment un modèle que tu as pris au ladoué. Et ne parvarish, et ne sukétchen après શીખારે બધું અને તેમાં રોલ એક જ પારાનું નથી પણ બે પારાનું છે. તો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બે પારા અહીંયા હાજર છે. તેઓનું ટાઈમ બધું કુરબાન કરીને અહીંયા તેઓ આવેલા છે અને તેઓની કંઈ ઓલાદ છે માશાલ્લાહ કે જે ફ્યુચર ઇન્શાલ્લાહ આપણે દુઆ કરીએ કે તે ફ્યુચર ઝાકીર હુસૈન હોય એવી દુઆ કરીએ છીએ. તો આપણે મિક્રો આપીએ છીએ આપણા ભાઈને. કેમ છે તમને? Ça va, alhamdoulilah. Tamar Douate. Donc, je m'appelle Firoz. Déjà, il me connaît avec le surnom de Fifi. Et bien sûr, je suis en train de discuter avec les Antilles pour, bien sûr, pour l'avenir de notre enfant là. Effectivement, notre discussion c'est vraiment positif. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a des rôles, que ce sont les Antilles qui jouent ces rôles. Alors, en contrepartie, il y a aussi des rôles que nous, les parents, à la maison, il y a aussi une part des responsabilités, des rôles qu'on doit jouer pour les enfants. Donc c'était ça le sujet de notre discussion de tout à l'heure. Donc on fait les échanges. Eux, ils disent que nous, de notre côté, voilà ce que nous faisons ici. Et vous, à la maison, vous devez faire ça de telle manière que, ensemble, on forme l'enfant à un niveau vraiment comme on souhaite. Et je profite du micro là pour rappeler un peu des phrases, des citations de Marhoum Mohamed Raza Khamis, parce que quand on parle de Madrasa, on peut pas séparer de son nom de Madrasa de Tana. Dès qu'on parle de Madrasa de Tana, on pense toujours à lui. Je me rappelle à l'époque, malheureusement, j'ai pas tout retenu, mais il parlait de plusieurs M. Mais juste le 3 que je me rappelle, c'est que Pelo, M, c'est Madrasa. Bidjou M, Mauter. Trijou M, c'est Master. C'est les anti-yelocom. Donc les 3 M, je me rappelle. Donc c'était son message de son vivant. Donc je profite de ce micro pour rappeler encore que l'avenir de nos enfants, ça dépend des, je ne sais pas, 3, 4, 5 M, il disait à l'époque, mais je me rappelle seulement des 3 M. Madrasa, Mauter, Master. Les 2 autres M, 3 autres M, je ne me rappelle plus, mais voilà. Donc je fais Fatia pour Marhoum spécial. Merci beaucoup. Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une place auprès de nos masoumines. Il y a Marhoum Abdul Momin, Marhoum Al-Hajj Roshan Jamil et Marhoum Mohamed Raza Khamis qui sont les fondateurs de ce Jamaat de Tana et des madrasa, etc. Donc là, pour terminer, je remercie les parents d'élèves qui sont impliqués pour que leurs enfants réussissent dans leur ilm et din, ilm et dunya, les deux.
Et puis là, les professeurs qui sont toujours là, dévoués, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, leur donne le tawfiq de faire ziarat des zaïma, de faire umrah, Inch'Allah, et que tous leurs vœux soient, Inch'Allah, exaucés. Amen. Merci beaucoup. Ayan cek kelas 8 garçon netane imtihan lukum evaluation કરી રહ્યા છે. Quelle évaluation? પોતાને અખલાકનું એવાલ્યુએશન થઈ રહ્યું છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો કે બધા એલેવ સ્ટુડિયો છે અને સરખી રીતે તેઓ આ એવાલ્યુએશન કરી રહ્યા છે. મેં જોઈ રહ્યા છો આપણે અહીંયા એક આંટી છે કે સૌથી ઉંમરમાં મોટા દેખાય છે અને આપણે પૂછીએ તેમને ઓળખાણ કરાવે. સલામ અલૈકુમ, કેમ છો? સલામ. તમારું નામ? મારું નામ નઝમા. તમે ક્યાં ફામીના? તો અમે ફાઝરલી જાદવ છે ને ફામી છે, પણ અમે મોટા થયા છે ખમીસ ફામીમાં. મોહમ્મદ રઝા ખમીસ ને બધે મારા ભાઈઓ થાય ને. તમે ક્યાં ગામમાં રહેતા હતા? મોરુંડાવા. ઓરિજિનલ તમે મોરુંડાવાના છો, માશાલ્લાહ. હા. તો તમે આવી ઉંમરમાં પણ તમે ભોગ દઈ રહ્યા છો કે જે ઇલ્મ છે તેને પ્રચાર કરો અને બધે બચ્ચાઓ છે તેમને કંઈ ટ્રાન્સમેટર કરો. શું 4 વર્ષથી આમ તો અહીંયા મદ્રેસામાં કામ કરું છું ને. 4 વર્ષ થઈ ગયા, મને લગભગ 10 વર્ષ થઈ ગયા હશે હું અહીંયા કામ મદ્રેસામાં છું. યાના પહેલાં હું વૃંદાવન મદ્રેસામાં હતી, પછી સિરાપીમાં હતા અમે, પછી અહીંયા કરી આવ્યા છે મેં ને. તમારો પેદાઈશ, તમારો જન્મ ક્યાં થયો છે? મારો જન્મ મોરંડાવામાં છે. મોરંડાવા. તો એ ટાઈમમાં તમને યાદ છે કોણ આલિમ હતા આપણા જમાતમાં ને કોણ પ્રમુખ હતા, એવું કંઈ યાદ આવતું હોય? અહીંયા મોરંડાવામાં તમે કહેશો, મોરંડાવામાં છે અમારો પ્રેસિડન્ટ હતો ઇકબાલ દીન મહમ્મદ, અને ઓલો હતો હનીફ સોકો, રઝા સોકોમો હતો, મારો હબીબ દિલાવર હબીબ હતો અમારો મદ્રેસાનામાં. મારી એમ 3-4 આંકા હતા અમારા પ્રેસિડન્ટ. હા, તો મેરસી, તમે બસ હજી તમે ખિદમતો કરો, ચલા એને કબૂલ કરે. અને તમે નામ લીધા ઇકબાલ દીન મોહમ્મદ કે જે મરૂમ થઈ ગયા છે, એને પણ અલ્લાહ બક્ષી આપે અને તેમને જે બધી ખિદમતો કર્યા છે ને અલ્લાહ કબૂલ કરે ઇન્શાલ્લાહ. મેરસી તમારે. ત્યાં બધે એલેવો ઇમ્તિહાન લઈ રહ્યા છે. છે ક્લાસ 9 ગાર્સોન. અહીંયા છે આપણે ક્લાસ 9 ગાર્સોન અને અટાને તેઓ એવાલ્યુએશન ઇમ્તિહાનમાં છે, આંપલાન ઇમ્તિહાન. તેઓને આપણે બોન ચાન્સ કહીએ છીએ. અહીંયા આપણા 2 માસીઓ છે કે જે તેઓને surveillanceમાં છે. અને સલામ અલૈકુમ. Alaikum salam. તો તને શું થઈ રહ્યું છે? E lokum no aklak no testet samna.
تو بس في 5 minutes رأي سلو كمني بس إن شاء الله بيجو ماتيا حسن Tadi celu kan tian celu kono non هذه ها تلو تست annuel سيكل تو إن شاء الله بس لو كمني أفرين لو كم réussir تا إن شاء الله يعني تمني كم لقيت celu kono réussite ou de réussite بدأ est-ce que impliqué celu oui ما شاء الله لو كم am كريتي سكيا يباتن am impliqué la guetta Toi, grosso modo, le soutien testament. Amna clac nu țegle ma păți hakunas nu păți husnezan suezan ena baramațe și exair nu curță. Bas Jimtiana se păți chiar te corrige corsotaria. E că bopor păți corecțiune păți inshallah ta choare clôture ți apru. Dernière semaine. Dia 20. Exactement be choare be măinani. Ok. Merci. Kamal Orkan, un bligo questa. Diu ruxar de la Verusentu, ni classe 2 ni prof tu. Ok. Origine morunda avec? Non, Majenga. Majenga. Dia. Merci beaucoup en tout cas बस अल्लाह तुमने जे खिदमत करे छने कबूल करे तुमने हर उम्मीद ने पूरी करे અને तुमने हज ज़ियारत इंशाल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह merci તમારે Ayant après classe 10 garçon. Salam alaikum. Alors il y a quoi en ce moment ici? C'est un examen de fiqh. Donc je suis en train de garder. En ce moment aussi je corrige un tout petit peu parce que je suis la prof de Tariq. Je corrige un petit peu leurs feuilles pour avoir une marge par rapport à leurs notes. Classe 10. Classe 10 garçons, oui. Ok. Merci. D'accord. C'est quoi le sujet de l'évaluation? Grosso modo. Par rapport à ma matière? Oui. Par rapport à ma matière, le sujet de l'évaluation, ça concerne l'histoire des nabis, à commencer par Nabi Adam jusqu'à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ok. Et puis donc là c'est la dernière ligne droite, après c'est les vacances? C'est ça, c'est la dernière ligne droite et après c'est les vacances pour les élèves. Ça s'est passé comment l'année scolaire? Est-ce que... Généralement ça s'est bien passé avec eux. Hein. Il y avait ceux qui, toujours ceux qui font mastis, mais après voilà, ça va. Généralement je me sens bien. Des jeunes étudiants qui étudient bien. Merci. Des fois on a besoin de faire un peu de mastis pour avancer ou pas du tout? Ils sont jeunes, hein. C'est dans leur jeunesse, mais voilà. Ils sont là pour écouter quand on leur grande, quand on est un peu plus strict avec eux. Ils suivent les règles, c'est le plus important. Des fois, on est obligé de jouer comment jouer les jeux avec eux pour leur faire passer le message. Ça fait partie de la méthode pédagogique. Voilà, exactement. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. J'ai oublié de demander votre présentation. Ah d'accord, je suis Cheikh Azad Askarali. Merci. C'est d'origine de Tana même. De Tana. Voilà, à Koutso. Vous avez étudié ici au Madrasa même avant ou... J'étais pas ici, j'étais en Iran personnellement. Donc voilà, j'ai fait mes études théologiques sur place. Machallah. En tout cas, qu'elle accepte ces, comment on appelle ça, ces sacrifices pour que nos élèves avancent, pour qu'ils puissent acquérir le ilm de Imam Ali alayhi salam. Et puis que tous vos vœux soient acceptés et que l'année prochaine vous soyez aussi fidèles au poste, Inch'Allah. Inch'Allah, demain à de Inch'Allah. Merci. Donc là, on a vu que ces élèves-là, ils sont un peu décontractés par rapport aux autres classes. Donc à mon avis, je pense qu'ils savent tout et voilà. Donc ils sont confiants et ils ont un bon professeur, un bon chef qui est là pour le guider. Et donc là, je vois que je suis sûr que vous aurez des bonnes notes en tout cas. Et puis voilà. Et puis je prie aussi pour vous que vous puissiez avancer dans votre vie étudiante, scolaire, que ce soit académique ou madrasa, et que vous soyez des bons modèles pour notre communauté, et que vous ayez un bon poste, un bon métier chacun, les postes, comment on appelle ça, des postes intéressants, haut placés, etc. Et que vous ayez la chance d'accomplir le Hajj et le Ziyarat d'Imam Hussein alayhi salam, Inch'Allah. Merci à vous et puis bonne chance pour ceux qui n'ont pas terminé. Il ne faut pas rendre des copies blanches. Hein? Non. Voilà. Alors, comment tu trouves les sujets? Le sujet il est très très facile en soi. Oui. Il faut juste réviser un peu et quand on révise un peu c'est facile.
tu révises pas, c'est dur. Des fois, d'après ce que j'ai entendu, quand on a oublié quelque chose, qu'on est en train de réfléchir, qu'on ne trouve pas, il y a des invocations à faire, c'est vrai ça? Ouais. Où il y a des sourates, des ayats à réciter. C'est vrai. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu peux dire? Là, j'ai pas trop d'exemples qui me viennent en tête, mais ouais. Des fois, en pensant à Imam Zamana, il peut nous aider aussi. Ouais, c'est ça. Si on a une croyance, une vraie croyance. La foi, hein, Imam Zamana. Voilà, il faut avoir la foi. C'est ça. Et puis moi, ça m'est arrivé quand je fais quelque chose. Parce que là, dernièrement, j'ai passé un entretien d'embauche et tout. Et puis voilà, j'étais stressé et tout. Il y a des évaluations, on a le test d'anglais, machin, etc. Et puis dès que je bloque, je pense à Imam Zamana. Et puis c'est lui qui me fait sortir le... Voilà, il débloque la situation. Voilà, c'est ça. Donc, Inch'Allah, pour vous, pareil. Je suis sûr que vous êtes, comment on appelle ça, les partisans des Ahlul Bayt. Et puis, il y a le Imam Zamana qui est là pour nous veiller, quoi. Si on pense à lui, je suis sûr qu'il va nous mettre dans de bonnes situations. C'est ça. Voilà. Voilà, avant de partir, si quelqu'un veut parler, un petit souvenir. Quelqu'un, vas-y. Non, c'est bon. Et puis désolé de vous avoir un peu dérangé, parce que normalement en plein examen on n'a pas le droit. Mais je suis sûr que vous avez bien réussi, que il vous reste juste une ligne à noter avant d'avoir 20 sur 20, Inch'Allah. Ok. Allez, Koudafiz. Et puis merci, un grand merci à notre chef. Voilà, merci d'avoir accepté notre interview. Et puis voilà, ça va être dans les archives et ça va rester à vie, Inch'Allah. Inch'Allah. Okay, merci, Koudafiz. Beaucoup d'être venu. La interview Nobarkat, je suis au cinéma Madrasa de Tananarive. J'ai devant moi deux futurs cadres, Inch'Allah, de notre communauté. Je vais leur poser la question. Déjà, on va commencer par la présentation. Salam alaikum. Alaikum salam. Naam. Madame Chayenne Lakoubaïse. Je suis en classe 10. Ok. Salam alaikum. Madame Hussein Sajid, on est en classe 10 maintenant. Mais à des tests annuels, on dit aussi. Mais après on décate à dire que Zadou révisé corona tout pas au final Koudan Choukal ça c'est dit Taïgaï ça s'est bien passé alhamdoulilah. Le test il n'était pas si difficile que ça. Inch'Allah ni bando une autre main mais compte que les prochains tests de l'année prochaine aussi soient pas mal. J'ai une question parce que là maintenant on vit dans un monde électronique, tablette, etc., téléphone, ordinateur, jeux vidéo. Et comment vous faites pour que quand il y a les évaluations, que vous soyez là, vous soyez régulier, vous avez des bonnes notes? C'est quoi la méthodologie? Je pense qu'il faut juste être assez discipliné, savoir ses limites dans toute chose. Que ça soit dans les jeux vidéo, c'est une passion pour certains. Il faut savoir ses limites, savoir s'arrêter parfois et se refocaliser sur les bases. Exemple, là on a les tests annuels. Faut peut-être pour une semaine, 2 semaines arrêter et plus se concentrer sur la révision. Et que ça soit pareil pour les tests de l'école ou de madrasa. À l'école, en quelle classe? En 3e. 3e aussi. Pareil. Et en fait, je dirais que c'est surtout d'optimiser son temps, d'utiliser le mieux possible son temps, qu'on puisse en même temps jouer et prendre du plaisir et en même temps apprendre, que ça soit pour l'école ou pour le madrasa d'ailleurs. Je dirais que c'est surtout optimiser son temps, optimiser ses capacités aussi, optimiser son cerveau, et je dirais que c'est la clé pour tout. Alors, au niveau loisir, les passions, etc., sport ou... Passion, boule, comme pétanque, beaucoup de Koda, et foot, volley, tennis. D'accord. Natation, pas du tout? Natation, du tout. Il faut essayer. Il faut aller à Majanga, au Morondave et profiter de la mer pour apprendre un peu, parce que ça fait partie des leçons des Ahlul Bayt, apprendre à nager, apprendre à utiliser le cheval, apprendre le tir, c'est ça, le tir à l'arc, voilà. Ça fait partie des enseignements. Niveau loisirs? Niveau loisirs, les sports automobiles, j'aime bien comme la motocross et la pétanque aussi. Dernière question, au niveau futur emploi, sera dans quel domaine? Vous avez une idée? Le commerce, toujours le commerce, okay. Mais peut-être que
au futur, ça sera plus développé en termes de e-commerce, ou ça sera directement des stocks qu'on va revendre en ligne? Ou même tout ce qui est lié au commerce. Par exemple, là, maintenant, il y a beaucoup de plus en plus de logiciels qui facilitent, par exemple, tout ce qui est gestion, machin. Même là-dedans aussi, on peut se spécialiser. Comme ça, on peut en même temps vendre les services et faire du commerce. C'est une idée aussi. Vous avez raison. Ouais. Moi, futur emploi, je sais pas, moi aussi, je vise plutôt dans le secteur des sports. Après, rien n'est sûr, hein, ça peut toujours changer, mais oui, je vise dans le secteur des sports. Et puis, surtout, dans notre communauté, ça nous manque tout ce qui est médecin. Les médecins, les infirmiers, ça manque beaucoup. Donc, il faut penser à ça, ou même qu'il faut en parler entre amis. Comme ça, ceux qui ont la vocation d'être médecins puissent avancer. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est clair qu'il faut en parler, car les médecins, c'est Zaroul, il en faut dans une communauté. Après, il faut avoir la vocation aussi, la vocation de médecine, avoir la passion, je dirais, de ce métier. Voilà, c'est vrai, même là, quand on regarde les actualités en France, là maintenant, ils font appel à des étrangers, les médecins étrangers pour venir exercer en France. C'est du jamais vu, hein, jamais vu. C'est les étrangers qui viennent en France. Et donc là, pour dire qu'il y a de l'avenir dans ce métier-là. Voilà, mot de fin. J'espère avoir réussi nos tests. Inch'Allah, Jarour. Imam Zaman, il est là, il nous surveille, là, donc là, c'est sûr qu'en faisant un petit effort, il y aura des bonnes notes, et puis là, comment on appelle ça, l'année va se terminer en beauté, et puis à l'année prochaine. Donc l'année prochaine, c'est en quelle classe? En classe 11. Classe 11, il va rester donc 2 ans encore? Oui, il nous reste 2 ans. 2 ans, et après vous deviendrez des confirmés, des futurs professeurs, des futurs cheikhs, Inch'Allah. Voilà. Vous savez bien qu'on peut jongler les deux, hein? On peut être cheikh et en même temps on peut faire du commerce, c'est possible, quoi. Il n'y a pas que si on fait cheikh, on ne peut pas faire autre chose, c'est pas le cas. En tout cas, mes doigts sont avec vous, que vous ayez de bonnes notes, que vous soyez des exemples pour notre communauté. Et puis que vous ayez encore, je fais doigt, tout le temps je fais des doigts, que vous ayez la chance d'avoir le ziyarat d'Imam Hussein alayhi salam et le Umrah, Inch'Allah. Ok, Khuda Hafiz. Tamajuriyat so ke tane bade phone confisqué karan ke teo imtihan pasar kar રહ્યા છે જેથી કરીને concentration પૂરતો હોય. Distribution de sujets. Épreuve de baccalauréat યાદ રહી રહ્યું છે કે જ્યારે પસાર કરે તો આવી જ રીતે હોય, sujet હોય બધાએ ને આપણને નામ લખવાનું હોય અને પછી આવી રીતે બસ રમ્પ્લીર કરવાનું હોય બધું. Ok. Allez-y, તમે નામ લખો, નામ લખવાના ભૂલજો s'il vous plaît. Indiquez le nom. Bon, vous pouvez monter. Non, on peut écrire là. Ouais, allez-y. Allez-y. Allah yandı diyeceğim sözü. Dedim monsieur. Ah, je suis calme. S'il vous plaît, collègue. Ok, tam शुरू करी से कुछ allez-y. Autant de mentir de tu peux dire chèque tamara satese. Que veut dire ممكن الوجود واجب الوجود عقائد ترك أولاد. Juste, juste un résumé, une définition affichée. Expliquer la logique est universelle. Ça veut dire quoi, la logique est universelle? Petit, parler sur l'importance du aqaïd. Quelle est l'importance du aqaïd? Petit résumé, petit vrai ou faux, en ce qui concerne le aqaïd, nous devons comprendre les textes sacrés à travers le prisme du aqal. Vrai ou faux? Pour exister, l'existence matérielle a besoin d'un créateur éternel.
Vrai ou faux, sans un commencement qui doit être éternel, l'existence matérielle ne peut pas exister. Autre question, qui a créé le créateur? Toujours un résumé, vous répondez. 5. À part le Dieu des religions monothéistes, y a-t-il un autre Dieu qui s'est manifesté à l'humanité? Si oui, j'arrête de développer Karo. Sinon, j'arrête de développer Karo. 6. Comment prouver l'existence du Akhirat sur la base du Adalat, sur la base de la justice divine? En résumé. 7. Expliquer le pari de Blaise Pascal. Pari de Blaise Pascal, après Tchele Sikataï. Oui, tu es une personne qui habite coupée du monde et qui n'a eu aucun message de Dieu. Si elle meurt mécréante, sera-t-elle responsable le jour de jugement? Je te mets oui, pourquoi? Je te mets non, pourquoi? 9. Comment développer son akhl? Et l'acte l'intelligence n'est qu'à développer taille. En résumé, 1, 2, 3, 4, résumé. 10. À part, au lieu de répétition, c'est faute de frappe, c'est copier-coller, il y a annulé caractère 10. La question 10, c'est annulé. Où se réfugie l'homme sans religion lorsqu'elle est désespérée? Vraiment résumé, 1, 2, 3, 4, 10. 11 taille. Énoncer un ayat sur le akal. L'imagine est notre traduction suffisante. Petit énoncer un hadith sur le akal et hadith, toujours traduction, ça nous suffit. Petit, le bonheur est-il lié à l'état physique? Le bonheur est-il lié au confort matériel? Si oui, tu vas développer carré, sinon, tu vas développer carré. Pourquoi ne doit-il y avoir qu'un seul Dieu? Argumenter Caro. Après, argument Dieu, c'est pourquoi Dieu il est unique. Bon. Petit, énumérer les 4 raisons des catastrophes naturelles. Il y avait 4 raisons, seulement titre. Voilà. Bonne chance. Question 10, il y a annulé, parce que répétition. Avec le hadith sur le akal, par exemple, on le connaît en arabe. En arabe, c'est mieux. Bonus malais. Prenez votre temps, même à l'école. Vous rendez vos copies, c'est pas intéressant. Prenez le temps, lisez, relisez, révisez. Ne soyez jamais pressé. Surtout à l'école, c'est pareil, pas que au madrasa. Même Naoure essayez de répondre. Le prof, un prof, peut-être il veut vous aider à donner cadeau, point. Si vous ne répondez rien, il va vous donner rien. Mais si vous essayez de répondre même à côté de la plaque, il va peut-être amener cadeau à demi-point d'aide. Essayez toujours de répondre, même si vous ne savez pas, même si vous n'êtes pas sûr. À l'école, c'est pareil, mais il ne faut pas dire n'importe quoi aussi. Ok? Bonne chance, c'est bon? Merci beaucoup.